Good morning children. How are you? I hope all you are fine. My last previous class లో లెసన్ నెంబర్ 5 కి సంబంధించి ఎక్స్‌ప్లనేషన్ చెప్పుకున్నాము. ఆ లెసన్ నెంబర్ 5 అవర్ క్లాత్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము. ఎలాంటి క్లాత్స్ మనం వేర్ చేస్తాము అండ్ ఏ సీజన్స్ లో వేర్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాము. అండ్ అలాగే లెసన్ కి సంబంధించి టెక్స్ట్ బుక్ గ్రామర్ చెప్పుకున్నాము. ఓన్లీ మల్టిపుల్ చాయిస్ అండ్ మ్యాచింగ్ మాత్రమే చెప్పుకున్నాము. అండ్ అలాగే వెనకాల ఇంకా మనకి 2 రోమన్స్ ఉన్నాయి అన్న. సి రోమన్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ క్లాత్స్ అనేవి ఇచ్చాడు. అవి ఏ టైప్ ఆఫ్ క్లాత్స్ అని అడుగుతున్నాడు. అలాగే బ్లాంక్స్ కూడా అడిగాడు. ఇది మీరే ఒకసారి ట్రై చేయండి ఆన్సర్స్. లేదంటే నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. ఈ క్లాస్ లో మనం క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అనేవి చెప్పుకుందాము. మళ్ళీ చెప్తున్నాను నాన్న, ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీ వల్ల కాకపోతే మీరు రాస్తే కనుక మీరు గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి ఆన్సర్స్ రాసి. లేకపోతే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను చెప్తాను. ఈ 2 మాత్రం మీరు ఈ రోజు ఓన్గా ట్రై చేయండి. ఓకేనా? బ్లాంక్స్ ఒకసారి రాయడానికి ట్రై చేయండి, చదవండి. లెసన్ లో ఒకసారి చూడండి, అర్థమైతే ఏదైనా ఆన్సర్ అర్థమైతే ఆన్సర్ రాయండి. లేదా నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అయినా చెప్తాను. ఓకే, ఈ రోజు మనం 1 to 3 క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్, హార్డ్ వర్డ్స్ అండ్ 1 to 3 క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అనేవి చూద్దాము. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మనం లెసన్ సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి హార్డ్ వర్డ్స్ చూడండి అన్న. లెసన్ నెంబర్ 5 అవర్ క్లోత్స్ హార్డ్ వర్డ్స్. అందరూ CWS ఓపెన్ చేసి హార్డ్ వర్డ్స్ సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి. చూడండి అన్న, ఫస్ట్ వన్ కాటన్, సెకండ్ వన్ లైట్ కలర్, థర్డ్ వన్ లెదర్, injuries, insect bites, silkworm, synthetic fiber, synthetic FIBRES, synthetic fibers. Eighth one drinkless, uniform, next moonwalks. These are the hard words. ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి, ఎవరో చెప్తాను.
synthetic fibers, synthetic, synthetic, fibres, fibers, wrinkles, 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 uniform, 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 mothballs, moth, balls, balls, mothballs, ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి అన్న, cotton, light colored, leather, injuries, insect bites, silkworm, synthetic fibers, wrinkles, uniform, mothballs, cotton, light colored, leather, injuries, insect bites, silkworm, synthetic fiber, wrinkles, uniform, mothballs. ఒకసారి మళ్ళీ రాస్తూ ఒకసారి ఎవరైనా నోట్ చేసుకొని మళ్ళీ నోట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చెప్తాను. The question answers, ma. Why do people living in hot places? Why do people living in hot places living in hot places wear cotton cloths? Wear cotton cloths. ఒకసారి క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకున్నాక ఆన్సర్ చెప్తాను. Answer చూడండి. People living in hot places. People living in hot places wear cotton cloths. Wear cotton cloths because they are light and
night time. Litter is there also. They also absorb sweat. As sweat evaporates, the body cools down. As sweat evaporates, the body cools down. This is the answer. ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి, నేను ఆన్సర్ చెప్తాను. Why do people living in hot places wear cotton cloths? అంటే లివింగ్ హాట్ ప్లేస్ లో వాళ్ళు కాటన్ క్లాత్స్ అనేవి ఎందుకు వేసుకుంటారని అడుగుతున్నారట. ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి అన్న. WHO why DO do POPL people why do people living in LIVING living in living in hot places HOT hot PLACES places hot places why do people living in hot places wear WAR cotton cloths COTTON cotton CLOTHES cloths cotton cloths why do people living in hot places wear cotton cloths answer chudana people POPL people living in LIVING living in hot places HOT hot PLACES hot places people living in hot places wear cotton cloths WEAR COTTON cotton CLOTHES cloths people living in hot places wear cotton cloths because because they are THEY ARE light LHT light
light and let air in. They also absorb sweat. As sweat evaporates, the body cools down. ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. Why do people living in hot places wear cotton cloths? People living in hot places wear cotton cloths because they are light and let air in. They also absorb sweat. As sweat evaporates, the body cools down. Okay na? Sir, note chestunnante note chestunnaga. నోట్ చేసుకున్నాను కదా. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను ఏంటి. Why do people living in hot places wear cotton clothes? People living in hot places wear cotton clothes because they are light and let air in. They also absorb sweat. As sweat evaporates, the body cools down. Okay na? ఇప్పుడు హార్డ్ వర్డ్స్ చెప్పుకున్నాము కదా. హార్డ్ వర్డ్స్ ఈ క్వశ్చన్ హోంవర్క్ తీసుకున్నాము. హోంవర్క్ ఇస్తాను, నోట్ చేసుకోండి. Read and write hard words and first question answer in lesson number 5 2 times. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో మనం హార్డ్ వర్డ్స్ అండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పుకున్నాం కదా. ఇంకా మనం టెక్స్ట్ బుక్ లో బ్లాంక్స్ అండ్ గ్రామర్ పార్ట్ 2 రోమన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 రోమన్స్ అండ్ అలాగే 2-3 క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడైతే ఈ క్లాస్ లో మనం హార్డ్ వర్డ్స్ అండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ 1 క్వశ్చన్ మాత్రమే చెప్పుకున్నాము. ఆ 1 క్వశ్చన్ అండ్ హార్డ్ వర్డ్స్ ఈ రెండు 2 టైమ్స్ రాయండి. హోంవర్క్ ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకున్నారు కదా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ హార్డ్ వర్డ్స్ రాసి గ్రూప్కి షేర్ చేయండి. నీట్గా రాయండి. థ్యాంక్ యూ.